प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ प्यार ਤੇ सत्कार भरी सत श्री अकाल। बच्चों, मेरा नाम है सुखविंदर कौर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल चापड़ पटियाले तो। बच्चों, अज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत उच्च कोटि के लेखक चंगे इंसान नाल मिलाउण जा रही हाँ, जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। देश की आज़ादी के लिए वो लड़े, जेलों भी कट्टियां ते जेलों दे विच रह के खूब देश भगती दे जो गीत ने, कवितावां ने ते होर पंजाबी साहित्य दे विच जिन्नियां भी वन्नगियां आ जांदियां ने बच्चों, वो उन्होंने लिखियां। ते बच्चों, वो लोक सभा के मैंबर अते पंजाब के मुख मंत्री भी रहे। ते उन्हां दा नाम है गुरमुख सिंह मुसाफिर। बच्चों, गुरमुख सिंह मुसाफिर बहुत वधिया लिखते हैं। उन्होंने परमात्मा के बारे, देश के बारे बहुत कुछ लिखा है। बच्चों, उन्हां दी रचनावां सानू हमेशा देश प्यार नाल भरदियां ने, एक चंगे इंसानी गुण पैदा करदियां ने अपने अंदर। वो सिखाउंदे ने कि किस तरह आपां मिल के रहना है ते अपने जो हक ने वो लैणे हन, किसी नाल लड़ाई नहीं करनी, जो है वो परमात्मा ही है ते उसकी रज़ा दे विच रह के आपां नूं चलना चाहिए है। देश नूं अंतां दा प्यार करना चाहिए है ते जदों भी देश ते कौम दे उपर भीड़ आवे तां असीं बिल्कुल पिछे नहीं जाना, सगों अगे आके शहीदी प्राप्त करन लई भी तैयार बर तैयार रहना है। सो इस तरह दे जो लेखनी दे मालक हन, जो रचनावां अज मैं तुहाडे नाल सांझियां करनियां हन तुहाडी पाठ पुस्तक दे विच हन, उन्हां दे नाम हन बच्चों कीड़ी ते अरदास। कीड़ी की हुंदी है? कीड़ी एक निक्का जिहा जीव है ना, जिहड़ा अक्सर अपने घरां दे विच पाया जांदा है। ते पर बच्चों, अगर कोई इंसान सीखण वाला हुंदा है तो वह निक्की तो निक्की चीज़ तो भी बहुत कुछ सीख सकता है। अगर वो सीखना नहीं चाहता, सीखण दा चाहवान नहीं हुंदा, भावें वड्डे वड्डे जिहड़े उस्ताद ने उस इंसान दे अगे पेश किए जाण, वो उन्हें सिखाउण, वो कदी नहीं सीख सकता। सो सीखण लई अपने विच भावना होनी चाहिए है, इच्छा होनी चाहिए है, तो असीं की नहीं सीख सकते। निक्के जिहे जीव कीड़ी तो भी सीख सकते हाँ। बच्चों, कुदरत के जिन्ने भी जीव जंतु ने, खुद कुदरत भी नियमां दे विच बनी हुई है तो वो सारे नियमित हैं ते वो सारे नियम अनुसार नीता प्रति काम करते हैं, मिल के रहते हैं। पर इंसान पता नहीं क्यों मिल के नहीं रहता। कुदरत ने उसनों इन्ना कुछ दिता है, उसके रहन लई, खाण लई, एक राजकुमारा की तरह सारिया चीज़ां उसके आले दुआले घूमदियां हैं, पर वो इंसान बच्चों कुदरत तक की कदर नहीं करता। सो आपां नूं बच्चों गुण मनने चाहिए हैं कुदरत दे, ते आपां नूं सीखना चाहिए है, सेध लैनी चाहिए है निक्के तो निक्के जीव जंतु तो भी। बच्चों, कीड़ी आम ही अपने घरां दे विच तुरी फिरदी है, ठीक है। कीड़ी आपां नूं की सिखाउंदी है? कदी तुसीं देखिआ भी कल्ली कीड़ी खांदी होवे? अगर घर दे विच निक्का जिहा भोरा भी डिग जे तां वो भी कीड़ी कल्ली नहीं खांदी, बहुत सारिया कीड़ियां तुरंत इकट्ठियां हो जांदियां हन। खुद घर दे भी कह दिंदे आ ना भी तुसीं कोई भी भोरा धरती के उपर नहीं सुट्टना, ठीक है, तां कीड़ियां आ जाणगियां। अक्सर छोटा जा भी मिठा या कुछ भी धरती के उपर डिग जे तो बहुत सारिया कीड़ियां उत्थे आ जांदियां हन। तुसीं देखो भी अपने भार तो कई गुणा ज़्यादा जो दाना है वो चकदियां ने। मान लो चौलों का दाना हो गया, कणक का दाना हो गया, वो लैके जांदियां हन। इंज लगता है कि कतार दे विच जा रही ने, एक दूजी नाल गल्लां करदियां ने। ते देखिआ आपां कतार कीड़ियां दी किद्दां तुरी जांदी है। बच्चों, आपां नूं भी अपनी जिंदगी दे विच इस तरह नियमित होना चाहिए है, ठीक है। आपां नूं नहीं लड़ना चाहिए ते मिल के रहना चाहिए है, मिल के खाना चाहिए है। ते की कहंदे हन गुरमुख सिंह मुसाफिर जी, ते वो आपां तुहानूं दस्सांगे बच्चों। पर उस तो पहलां आपां अरदास दे बारे गल करांगे। ते जिहड़ी दूजी कविता है उन्हां दी अरदास, उस दे विच बच्चों वो कहते हैं कि हे सच्चे पिता परमात्मा, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ करता है, तू मैनू बहुत कुछ दिता है, भावें मेरा सब कुछ मेरे तो लै लै, पर मैनू अपने देश प्यार दे नाल जोड़ के रख। ते आओ बच्चों हुण आपां व्याख्या करते हैं इन्हां दोवें कवितावां दी। सब तो पहला आपां गल करते हाँ कीड़ी दी। वाधी जावे
ਤਾਂਘ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਜੋ ਕੀੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੀੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਧਰੋਂ ਭਿਣਕ ਪਈ ਭੋਰੇ ਦੀ, ਕਿਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਭੋਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਧਰੋਂ ਭਿਣਕ ਪਈ ਭੋਰੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਘ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੀੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਉਦਮ ਦੀ ਵਾਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ। ਉਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋੜ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਮਾੜੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਉਦਮ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੋ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਧਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਸਦਾ ਜੋ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਔੜ ਸੌੜ ਦੀ ਕਰੇ ਤਿਆਰੀ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ। ਕੀੜੀ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਔੜ ਸੌੜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਨਾਜ ਉਸਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔੜ ਸੌੜ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੌਲੀ ਪਰ ਹਫਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬੱਚਿਓ ਕੀੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਫ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਕੀੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਫ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵੇ, ਉੱਡਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਦਿਸਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੱਕ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀੜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਸਤਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ। ਧੁੰਦੇ ਪੱਕੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ, ਤੋਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਪੈਣ ਨਾ ਕਾਲੇ। ਵੀ ਜੋ ਧੁੰਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ, ਬਸ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਛੱਡੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਚਾਲ ਗੰਭੀਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸ਼ੌ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦੀਆਂ। ਵੀ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੌ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਦੀ ਅੱਜ ਰੁਕ ਗਈ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਨਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ। ਸੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੰਮਣਾ ਰੁਕਣਾ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਥੰਮਣਾ ਰੁਕਣਾ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਦਏ ਸੜਾਂਦ ਖੜੋਤਾ ਪਾਣੀ। ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ
ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫੈਲਦਾ ਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਛਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ, ਸਗੋਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟਕਰਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਘ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਭਾਰਾ ਦਾਣਾ, ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਦਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਦਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਢੂੰਡੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ, ਅਗਲੀ ਤੀਕ। ਇੱਕ ਢੂੰਡੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ, ਅਗਲੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਦਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਮਿਲਵਾਂ ਉਦਮ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਮਿਲਵਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਊਗੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਬੱਚੋ? ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੀੜੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀੜੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਕੀੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਭੋਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀੜੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਉਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀੜੀ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕੀੜੀ? ਮਿਹਨਤ। ਧੁੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦੱਸੋ, ਧੁੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਧੁੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੱਛਰ, ਸੜਾਂਦ, ਬਦਬੂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੀੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਰਦਾਸ। ਖਸ ਲੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਸ ਲੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਸ ਲੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈ। ਸਿੰਚ ਕੇ ਲਹੂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਪੋਸਿਆ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਅਰਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਸ ਲੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਮਾਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਰਮਾਨ हे ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਲਕਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਸਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੌਜਾਂ ਸੁਆਦਾਂ ਐਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਖਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਸ ਲੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਛੀ, ਅਦਭੁਤ ਫੁੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਵਰਗ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਨਣਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਇਸ ਉੱਤਮ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਮਾ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਸ ਲੈ। ਖਸ ਲੈ, ਖਸ ਲੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਖੋਹ ਲੈ। ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੋ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੂਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੋਹ ਲੈ, ਖਸ ਲੈ ਮਤਲਬ ਖੋਹ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਦੂ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਬੜਾ, ਬੇਅਸਰ ਕਰਦੇ ਬਿਸ਼ਕ, ਇਹ ਮਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਸ ਲੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਦੂ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਦੂ ਬਿਆਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈ। ਹੁਜਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਫਲਸਫੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਗੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਲਟ ਛੱਡ ਇਹ ਖੋਪਰੀ ਸਭ ਗਿਆਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਸ ਲੈ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਖਸ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਸ ਲੈ। ਇੱਕ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਵਤਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਸ ਲੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਖੋਹ ਲੈ।
ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ, ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਖੋਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕੈਦ ਸਮਾਨ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੋਹ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੀੜੀ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ? ਕਿਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ? ਆਪਣੀ ਜਾਦੂ ਬਿਆਨੀ ਤੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕੇ, ਦਲੀਲਾਂ, ਹੁਜਤਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੀੜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।